हाँ जी राजे BSc 2 नॉन मैडिकल ਅਤੇ BA 2 मैथमैटिक्स ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ LPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣ, ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ solve LPP by using simplex method। स्टेटमेंट है अपने को मैक्सिमम z इक्वल्स टू -x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 सच दैट या सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की नहीं है 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लैस दैन इक्वल टू 10। वेयर आ जिहड़े बेसिक वेरीएबल्स ने x1 x2 x3 ये की ने ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ने। सब तो पहला तो ये देखो ध्यान दे नाल कि ये अपने कोले LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ, जिन्हों आपां ने सिंपलैक्स मैथड नाल सॉल्व करना। सो सब तो पहला स्टैप की हुंदा कि जिहड़ा तुहाडा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ, पहली गल तो मैं इहदी गल करा, ये हो जांदा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आ जिहड़ियां तीन दित्तियां होईयां नेगियां ये हो गया कंस्ट्रेंट्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है? ऑब्जेक्टिव का मतलब अपना एम की है। आपां जे प्रॉब्लम का प्रॉफिट वाली गलबात आपां वध तो वध प्रॉफिट चाहुंदे आ, फिर मैक्सीमम की प्रॉब्लम आ। जे आप खर्चे की गल कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की गल कर रहे हैं, लॉस की गल कर रहे हैं तो अपने को मिनीमम होना चाहिए। तो जिहड़ियां आ वालियां कंस्ट्रेंट्स हो गया इन्हां नूं बोलिया जांदा सब्जैक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये वो बंदिशां ने, सीमावां ने जिन्हां दे उपर अपनी स्टेटमेंट डिपेंड करदी है। मान लो कि जिवें आपां ने कुछ कोई परसन आ वो हैन खरीददा, पुराने हैन खरीददा, नवे हैन खरीददा, तो एक कंडीशन बनूगी उहदे खर्चे के हिसाब नाल कि जी एक हैन उहनूं 40 रुपए का पैंदा, दूजा हैन उहनूं 50 रुपए का पैंदा, वध तो वध उहदे कोले 1000 रुपया या 2000 रुपए ने खर्चण दे लई। एक उहदे अकॉर्डिंग होगी, एक होगी मान लो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कि एक हैन मान लो हफ्ते दे विच 4 एग दिंदा, दूजा हैन मान लो हफ्ते दे विच 6 एग दिंदा, तां वध तो वध इन्ने एग्स चाहिए आ या घट तो घट किन्ने चाहिए आ, ठीक है। तीसरी कंस्ट्रेंट मान लो उहदी स्पेस के अकॉर्डिंग होगी कि उहदे कोले जिहड़ा घर है, जिहड़ा कोई उहदे कोले पिंजरा है जिहदे विच रखे जा सकते हैं कि वध तो वध जी उहदे कोले 20 हैन रखे जा सकते हैं, तो x1 प्लस x2 लैस दैन इक्वल टू 20 आ जाऊगा कि पहले टाइप के भी हैंस हो गए, दूजी टाइप के भी हैंस हो गए, लैस दैन इक्वल टू 20 आऊगा भी वध तो वध 20 उत्थे स्टोर कर सकता। सो जस्ट मैं वैसी एग्जाम्पल लई सी कि आ जिहड़ियां सबजैक्ट टू कंस्ट्रेंट्स नेगियां ये बंदिशां सीमावां ने जिन्हां दे विच अपनी स्टेटमेंट डिपेंड करदी आ। तीजे नंबर ते आ वाला आ गया x1 x2 x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी है कि जिहड़ियां भी वेरीएबल्स दीयां वैल्यूज ने सारियां ग्रेटर दैन इक्वल टू ने। सो सिंपलैक्स मैथड दे नाल प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई सब तो पहला काम की आ, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जिहड़ा वो मिनीमम च होना चाहिदा आ, मिनीमाइजेशन च होना चाहिदा आ। जे तुहाडा इह मिनीमाइजेशन दा हुंदा फिर आपां इहनूं एवें ही रख लैंदे। हुण इह अपने कोले आ मैक्सीमम दे विच, तो मैक्सीमम तो मिनीमम च आउण दे लई इहनूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा। सो देयरफॉर मिनीमम z की आ जाऊगा अपने कोले, इहनूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करांगे x1 माइनस 3x2 प्लस दा 2x3। सबजैक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ने जिहड़ियां सबजैक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हुंदियां नेगियां नॉन इक्वैलिटी, इन्हां चा इक्वल टू नहीं हुंदा, इन्हां दे विच की हुंदा या ग्रेटर दैन इक्वल टू आ या लैस दैन इक्वल टू आ। इन्हां नूं आपां इन इक्वैलिटी बोलदे आ, इन इक्वैलिटी या इन इक्वेशनस। हुण इन्हां दे विच सब तो पहला स्टैप की तुसीं देखना आ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ BI's ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ BI ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਬਣਾਓ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ BI ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 7 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ BI ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਓਏ ਹੈਲੋ ਬਈ, ਬੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਾਪੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਸ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ BI ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ BI ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਲੈਕ ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ x1 + x2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, x1 + x2 + s1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਲੈਕ ਵੈਰੀਏਬਲ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਲੈਕ ਵੈਰੀਏਬਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲੈਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨ ਲਓ -x1 + 3x2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦੀ, -x1 + 3x2 - s2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਪਲਸ ਵੈਰੀਏਬਲ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ SI, ਫਿਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਐਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਲੈਕ ਵੈਰੀਏਬਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ SI, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਰਪਲਸ ਵੈਰੀਏਬਲ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੋ, ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਲੈਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ BI ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਕੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਮੈਂ SI ਕਹਤਾ ਕਿ SI ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ S ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ 'ਚ S1, ਦੂਜੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ 'ਚ S2, ਤੀਸਰੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ 'ਚ S3, ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ 3x1 ਮਾਈਨਸ ਦਾ x2 ਪਲੱਸ ਦਾ 2x3 ਪਲੱਸ s1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7। ਦੂਜੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2x1 ਪਲੱਸ ਦਾ 4x2 ਪਲੱਸ s2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12। ਤੀਜੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਮਾਈਨਸ 4x1 ਪਲੱਸ ਦਾ 3x2 ਪਲੱਸ ਦਾ 8x3 ਪਲੱਸ s3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਵੇਅਰ x1 x2 x3 s1 s2 s3
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨॉन ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਆ bi ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ 'ਚ bi ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਕ ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, x1 x2 ਅਤੇ x3। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ s1 s2 s3, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨॉन ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ x4 x5 x6 ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤਾਂ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਕਾਲਮਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। 6 ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 3 ਬੇਸਿਕ 3 ਨॉन ਬੇਸਿਕ, ਤਾਂ 6 ਕਾਲਮ ਬਣਨਗੀਆਂ, x1 ਦੀ, x2 ਦੀ, x3 ਦੀ, s1 ਦੀ, s2 ਦੀ ਅਤੇ s3 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ z ਹੋ ਗਿਆ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x1 x2 x3 ਦੇ ਕੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ 1 -3 ਅਤੇ 2, ਸੋ 1 -3 ਅਤੇ 2। ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ s1 ਆ, ਨਾ s2 ਆ, ਨਾ s3 ਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? 0। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ? 0। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਆ? s1 ਅਤੇ s2, ਇੱਕ s3 ਵੀ ਆਊਗਾ, ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਾਲਮ ਆ ਇਹ ਆਊਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ 3 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਰੋਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਹੋ ਗਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੋ ਹੋ ਗਈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ x1 ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? 3 -2 ਅਤੇ -4, ਸੋ 3 -2 ਅਤੇ -4। x2 ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? -1 4 ਅਤੇ 3, -1 4 ਅਤੇ 3। x3 ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਨੇ? 2 0 8, 2 0 ਅਤੇ 8। s1 ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ 1, ਦੂਜੀ 'ਚ 0 ਆ, ਤੀਜੀ 'ਚ 0 ਆ, ਸੋ 1 0 0। s2 ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ 'ਚ 0 ਆ, ਦੂਜੀ 'ਚ 1 ਆ, ਤੀਜੀ 'ਚ 0 ਆ,
0 1 0 x S3 ਦੇ 0 0 ਅਤੇ 1 ਸੋ 0 0 ਅਤੇ 1 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 12 ਅਤੇ 10 7 12 ਐਂਡ 10 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ BI's ਦੇਖਣੇ ਨੇ BI ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ BI ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ S1 S2 ਜਾਂ S3 ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ S1 ਜਾਂ S2 ਜਾਂ S3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਟੇਬਲ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ Z ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਕਾਲਮਸ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਨਾਨ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗੇ 6 ਕਾਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਰਾ ਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਭੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆ ਆਓ ਇਹ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਲਮਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਹੈ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਐਂਟਰ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਹੁਣ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਆ -3 ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਐਂਟਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਵੇਂ ਆ 7 ਹੈ 12 ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹੈ 7 ਦੇ ਨੀਚੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ -1 ਆ ਗਿਆ 12 ਦੇ ਨੀਚੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 4 ਆ ਗਿਆ 10 ਦੇ ਨੀਚੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 3 ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 12/4 3 ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 3.3 ਸਮਥਿੰਗ ਤਾਂ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਸ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰਾਊਂਡ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰੇਗਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਣੀ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 0 ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਬਚਦਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੇਬਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਤਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ 1 ਬਚ ਜਾਵੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਆ ਦੂਜੀ ਰੋ ਆ ਤੀਜੀ ਰੋ ਆ ਚੌਥੀ ਰੋ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰੋ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਤੀਜੀ ਰੋ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ 1 ਬਣੂਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ R3 = R3 × 1/4
हाँ इत्थे की लिखिया जाऊगा, जिवें इत्थे की आ S1 आ x2 एंटर करिया सी, इहदी जगह ते की आ जाऊगा x2, आ किन्ना पिया अपना S3। हुण अपने कोले आ सीगी पहली रो R1, आ सीगी R2, आ सीगी R3, आ सीगी चौथी रो रोज, ठीक है। हुण आपां ने इस सर्कल कीती वाली एंट्री ते 1 बनाउणा, तां इस रो नूं 4 ते डिवाइड कर दांगे, इहदी जगह ते किन्ना आ जाऊगा -1/2, इहदी जगह ते किन्ना आ जाऊगा 1, आ 0 सी तां 0 ही आ 0 सी तां 0 ही आ, इस 1 की जगह ते की आ गया 1/4, इस 0 की जगह ते 0 ही है, इस 12 नूं 4 ते डिवाइड करांगे की आ जाऊगा 3। दैन हुण आपां ने सूटेबल ऑपरेशन वरतने आ ताकि इस 1 दे उपर ते नीचे की आ जाए 0 आ जाए। बस मैडम 5-7 मिनटां तक फ्री कर दो जी। हुण आपां ने इस 1 दे उपर नीचे जीरोज बनाउणा, इत्थे किन्ना पिया -1, तां इस रो नूं पहली रो च ऐड कर दईए, दूजी रो च सॉरी, R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R3, क्योंकि अपनी जिहड़ी आ थर्ड रो आ इह की आ हुण पाइवट रो आ। पाइवट रो किहड़ी हुंदी आ, जिहड़ी बाकियां दे विच जीरोज बनाउण वेले मदद करदी आ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, -1/2 ਨੂੰ 3 ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, 3 - 1/2, 2 LCM 3 2 ਜਾਂ 6 - 1 5/2 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ 1 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ 0 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ 0 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ 1/4 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1/4 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ 0 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਗਿਆ, इस 3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 10। ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ 0 ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ 3 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, R1 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R1 ਪਲੱਸ 3 ਟਾਈਮਸ R3। ਤੀਜੀ ਰੋ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚ ਜੋੜ ਦੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ -3/2, ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 - 3/2, LCM 2 2 - 3 -1/2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ इस 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 3 ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ 0 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਹੀ ਆ, ਆ 0 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 3 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3/4, ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ 3/4 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ 0 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ 3 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਆ ਜਾਊਗਾ, 9 ਨੂੰ 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 9 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਬਣਾਉਣਾ चौथी रो च, तो चौथी रो इक्वल्स टू 4th रो -3 टाइम्स R3। 5 मिनट ला दो जी बस। हाँ जी ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ z ਵਾਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x2 ਸੀਗਾ ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ BI's ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਐਂਟਰਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 7/-1, 12/4 ਅਤੇ 10/3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਰੋ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। 12/4 3 ਬਚਿਆ ਸੀ, 10/3 3.3 ਸਮਥਿੰਗ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4 ਨੇ। 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਸੂਟੇਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ,
ਆ ਪਹਿਲੀ रो हो गई सी अपने को R1 R2 R3 एंड R4। सो थर्ड रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ यूज करना सी R3 इक्वल्स टू R3 इंटू 1/4। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੇਬਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। बेसिक वेरीएबल x1 का कोफिशिएंट्स ने x2 की कॉलम है, x3 की, s1 की, s2 की, s3 की। या लास्ट अपने को बचा सीगा सोल्यूशन। सो ये की बचा सीगा जिमें माइनस ये सीगे अपने को s1 x2 एंटर करके s2 की प्लेस ले लेगा। इत्थे आ गया सी x2, ठीक है। एक अपने को बचा सीगा S3। सो अपने को देखो तो 4 नाल R3 नूं डिवाइड करन तो बाद इत्थे बचा सी -1/2। इस 4 की जगह ते आ गया सीगा 1। आ 0 है, 0 है, इहदी जगह ते आ गया सी अपने को 1/4। आ भी 0 है, 12/4 करके बचा सी अपने को 3। दैन उस तो बाद आपने सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लगाउणियां सी इस ढंग दे नाल, ताकि ये जिहड़ी यूनिटी एंट्री बनाई है ये रो हो गई सी अपने कोले पाइवट रो, या इहनूं कई वारी आपां की रो भी कह दिंदे आ। सो इस तो बाद सूटेबल एलीमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इस 1 दे अबव ते बिलो आपने जीरोज बनाउणा सीगा। सो दैन देखो उस तो बाद आपने की करना सी, आ पई आ बॉटल जिधर। उस तो बाद आपने की सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लगाउणियां सी इस 1 दे अबव ते 0 रो बनाउण तो बाद। R1 ते देखो किहड़ी ऑपरेशन लगेगा, R1 इक्वल्स टू इत्थे R1 दे विच -3 पिया। सो R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 3 टाइम्स R3। थर्ड रो अपनी पाइवट रो है, R1 R2 R3 R4। ते सैकेंड रो दे विच इत्थे अपने कोले 1 पिया। सो सैकेंड रो इक्वल्स टू सैकेंड रो प्लस R3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ R2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਦੈਨ ਉੱਥੇ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ R4 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, R4 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R4 ਪਲੱਸ 3 ਟਾਈਮਸ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ, -3 ਟਾਈਮਸ R3, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਪਿਆ। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ -1/2 ਆ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ 1 प्लस 3 टाइम्स R3। R3 कितना पे अपने को -1/2। सो 1 - 3/2 2 - 3/2 ये बच गया सी अपने को -1/2। इत्थे अपन ने 0 ही बनाना सी। सो 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0। ਇਹ 0 ਹੈ, 0 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਹੀ ਆ। ਆ 0 ਆ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ 1/4 ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3/4। ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 3/4। ਆ 0 ਆ, 0 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0, ਸਾਹਮਣੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਆ। ਇਹ 3 ਆ, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 9, 9 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ 0 ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ 9 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 3 ਪਲੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਆ -1/2। सो ये बच गया 3 2 6 -1/2 5/2 प्लस का। सो इत्थे कितना आ गया अपने को 5/2। इस 1 ਨੂੰ सामने पे 1 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0, 0 ਨੂੰ 2 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਹੀ ਹੈ, 0 ਨੂੰ 1 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਹੀ ਹੈ, 1/4 ਨੂੰ 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1/4। ਇਸ 0 ਨੂੰ 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0, ਇਸ 3 ਨੂੰ 7 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 10। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਥਰਡ ਰੋ, ਫੋਰਥ ਰੋ ਦੀ। फोर्थ रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ -4 + 3 ਟਾਈਮਸ -2 -4 -6 ਇਹ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 10। ਇਸ 1 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ -2 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, -2 ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ -4 ਆ। 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 1/2 ਨੂੰ।
सो ये बच गया सीगा माइनस दे 3/2 एलसीएम आ गया 2 माइनस 8 माइनस 3 माइनस दे 11/2 माइनस दे 11/2 दोबारा चेक कर लीए आप इस चीज नू माइनस 5/2 माइनस 1/2 माइनस दे 5/2 बचते ने ये मैं दोबारा तो इस ऑपरेशन नू लगा रहा देखो सामने पई हुई एंट्री कितनी अपने को -4 ये 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे कोरस्पोंडिंग एलीमेंट माइनस दे 1/2 नू हाँ ठीक है -4 प्लस माइनस दे 3/2 एलसीएम अपने को 2 आ गया जी -8 -3 माइनस दे 11/2 ही बचते हैं सो इस 1 नू 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 3 सामने पई एंट्री 3 चों माइनस करांगे 0 इस 0 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे 3 ਨਾਲ सामने पए 8 चों 8 ही है इस 0 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया 3 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਚੋਂ 0 सबट्रैक्ट की 0 ही है ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲਾ सो ये करके थोड़ी जी साइन दे विच मिस्टेक हो गई है माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 3 माइनस दे 5/2 बचते हैं माइनस दे 5/2 इस 1/4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 3/4 0 चो सबट्रैक्ट करांगे आपां माइनस दे 3/4 इस 0 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 3 वही आ गया सामने पई हुई एंट्री 1 चो माइनस करांगे 1 माइनस 3 माइनस दे 2 बच गए इस 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 9 9 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਐਂਟਰੀ 10 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਬਚਦਾ -5/2 0 8 -3/4 -2 ਇੱਥੇ ਨਾ -2 ਬਚ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ R4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 1 ਹੈ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ -2 ਦੇ ਨਾਲ चेक करो तो कितना बचता माइनस दे इत्थे 1 एंट्री 1 दे विचों माइनस करना 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके सामने पई हुई एंट्री 0 ਨਾਲ बिकॉज सामने एंट्री 0 ही है सो इत्थे 1 बच रहा अपने को प्लस का 1 बच रहा मैं एक्सट्रा कैलकुलेशनस जिहड़ियां कीतियां ने उन्हां नूं रब कर रहा देखो तो सो हुण अपना एक बारी टेबल सॉल्व हो चुकिया हुण देखो तो टाइटल रो Z दे विचों कौन मोस्ट नैगेटिव है इत्थे मोस्ट नैगेटिव आ वाली वेरीएबल आ ये एंटर कर रहा जी दोबारा फिर आप मिनीमम रेशो चेक करांगे मिनीमम रेशो दे विच 10 3 1 ने 10 3 अते 1 इन्हां दे डिनोमिनेटर च कोरस्पोंडिंग ऐड कीतियां होई एंट्रीज आ जाणगियां एक 5/2 है एक माइनस दे 1/2 ने एक माइनस दे ही 5/2 ने जिस तरह ना तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा कि ये जिहड़ियां ऐड करन वालियां एंट्रीज ने सॉरी मिनीमम रेशो है उन्हां रेशो वो रेशोज डिलीट हो जाणगियां जिहड़ियां रेशोज दे डिनोमिनेटर दे विच जिहड़ियां रेशोज दे डिनोमिनेटर दे विच नैगेटिव आ रहा या जिन्हां दे डिनोमिनेटर दे विच 0 आ रहा एक आ मिनीमम रेशो डिलीट होगी आ रेशो डिलीट होगी एक बच गई सो अपने हुण 5/2 नूं सराउंड कर लिया ये कोरस्पोंडिंग आ वेरीएबल एग्जिट कर जाएगा ठीक है जी चंगी तरह ना पता लग रहा ना कौन एंटर कर रहा किहड़ी मिनीमम रेशो देखी जा रही है उस तो बाद किस तरह ना अपने एग्जिट करने वाले वेरीएबल का डिसीजन लेना है सो उस तो बाद नैक्सट टेबल बनाने आ नैक्सट टेबल दे विच इत्थे आ बेसिक वेरीएबल्स x1 दी कॉलम x2 दी कॉलम x3 दी कॉलम s1 दी कॉलम s2 दी कॉलम s3 दी कॉलम अते सोल्यूशन इत्थे किहड़े किहड़े आ गए सी x1 एंटर करके इहदी प्लेस ले लेगा x1 इत्थे पहलां तो ही x2 पिया ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ S3 है ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੂਟੇਬਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ 5/2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਬਣ ਜਾਵੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ R2 R2 2/5 ਉਹਦੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1
ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2/5 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4/5। 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2/5 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 2/5। 1/4 ਨੂੰ 1/4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2/5 ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ 1/10 ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। 10 ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2/5 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 5 2 10 2 2 4 ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਦੈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ 1 ਦੇ ਅਬਵ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਆ ਜੀ -1/2। ਸੋ R1 equals to R1 plus 1/2 times R2। ਆਪਾਂ R2 ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ R2, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈਵਟ ਰੋ ਹੈ। ਪਾਈਵਟ ਰੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਅਬਵ ਅਤੇ ਬਿਲੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1/2। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, R3 equals to R3 plus 1/2 times R2। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ -5/2। ਸੋ R4 equals to R4 plus 5/2 times R2। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ 1 ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0। ਇਸ 0 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਆ, 2 ਪਈ ਆ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ R2 ਨੂੰ। R2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 4/5 ਹੈ। ਸੋ 2 2 4, 2 plus 2/5, 5 to 10 ਤੇ 2 11/5 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11/5। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S1 ਦੇ ਵਿੱਚ 0। 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਐਂਟਰੀ 2/5 ਨੂੰ। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/5। ਨੈਕਸਟ S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਊਂਟ 3/4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1/10 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ 3/4 plus 1/20। 20 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 15 plus 1 16/20। 4 4 ਜਾਂ 16, 4 5 ਜਾਂ 20। ਸੋ ਇਹ ਬਚ ਗਈ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4/5। ਇੱਥੇ ਹੈ 0। 0 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਨਾਲ, 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 4 ਨਾਲ। ਸੋ 9 plus 2 2 ਜਾਂ 4 2 11 ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 11। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ -1/2 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ 0 ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ। 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 4/5 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 2 2 ਜਾਂ 4 ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2/5। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/4। ਸੋ 1/4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ S2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2/5। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, 1/4 plus 1/5 ਐਲਸੀਐਮ 20 ਹੈ ਜੀ। 5 plus 4 9/20। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ 0 ਆ। 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 1/10 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/20। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ 0। 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 1/4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2/5 ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀਜ਼। 0 1 4/5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2/5 1/10 0 4L ਆ ਗਿਆ। X2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 0 1
2/5, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬਚਦੀ ਆ 1/5, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬਚਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3/10। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਬਣੀ ਆ। S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/4, S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 1/10 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 0 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 0 ਹੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 3 ਸੀਗਾ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 2 2 ਜਾਂ 4, 3 ਤੇ 2 ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5। ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 5/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 5/2 ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 0 ਆ, ਇਹਨੂੰ 5/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 4/5 ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ, 8 ਤੇ 2 ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਈ ਐਂਟਰੀ 10। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਆ, 0 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 1/5 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 1/2। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੀ ਐਂਟਰੀ -3/4। ਸੋ -3/4 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਪਲੱਸ ਦੇ 1/10। 5 1 ਜਾਂ 5, 5 2 ਜਾਂ 10, -3/4 ਪਲੱਸ 1/4 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2/4 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 1/2 ਬਚ ਗਈ ਐਂਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 0 ਨਾਲ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ 1 ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੀਗਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 5/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ। 2 1 ਜਾਂ 2 2 ਜਾਂ 1 ਪਲੱਸ 10 11 ਬਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ZJ ਮਾਈਨਸ CJ ਨੇ, ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ZJ ਮਾਈਨਸ CJ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਸਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ all ZJ ਮਾਈਨਸ CJ greater than equal to 0, therefore stop the process, we get solution। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4, x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਤੇ x3 ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ x3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ। ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ZC ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -x1 ਪਲੱਸ 3x2 ਮਾਈਨਸ 2x3। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, -x1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਪਲੱਸ 3 ਟਾਈਮਸ x2 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5 ਅਤੇ -2 ਟਾਈਮਸ x3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 0। ਸੋ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ -4 ਪਲੱਸ 5 3 ਜਾਂ 15 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 11। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਆ 11 ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਵਾਲੀ LPP ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ LPP ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।